ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਹਉ ਆਇਆ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ, ਮੈਂ ਤਕੀ ਤੋ ਸ਼ਰਨਾਏ ਜੀਓ। ਮੈਂ ਆਸਾ ਰੱਖੀ ਚਿਤ ਮੈਂ, ਮੇਰਾ ਸਭੋ ਦੁਖ ਗਵਾਏ ਜੀਓ। ਏਕ ਮਾਰਗ ਚੱਲੇ ਭਾਈੜੇ, ਗੁਰ ਕਹੈ ਸੋ ਕਾਰ ਕਮਾਏ ਜੀਓ। ਤਿਆਗੇ ਮਨ ਕੀ ਮਤੜੀ, ਵਿਸਾਰੇ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਜੀਓ। ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਪੰਚ ਪਰਵਾਨ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪੰਚੇ ਪਾਵਹਿ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨ। ਪੰਚੇ ਸੋਹੇ ਦਰ ਰਾਜਾਨ, ਪੰਚਾਂ ਕਾ ਗੁਰ ਏਕ ਥਿਆ। ਜੇ ਕੋ ਕਹੈ ਕਰੈ ਵਿਚਾਰੁ, ਕਰਤੇ ਕੈ ਕਰਨੈ ਨਾਹੀ ਸ਼ੁਮਾਰ। ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ, ਸੰਤੋਖ ਥਾਪ ਰਖਿਆ ਜਿਨ ਸੂਤ। ਜੇ ਕੋ ਬੁਝੈ ਹੋਵੈ ਸਚਿਆਰ, ਧਵਲੇ ਉਪਰ ਕੀਤਾ ਪਾਰ। ਧਰਤੀ ਹੋਰ ਪਰੈ ਹੋਰ ਹੋਰ, ਤਿਸ ਤੇ ਭਾਰ ਤਲੈ ਕਵਣ ਜ਼ੋਰ। ਜੀ ਜਾਤ ਰੰਗਾ ਕੇ ਨਾਮ, ਸਭਨਾ ਲਿਖਿਆ ਵੜੀ ਕਲਾ। ਇਹ ਲੇਖਾ ਲਿਖ ਜਾਣੈ ਕੋਇ, ਲੇਖਾ ਲਿਖਿਆ ਕੀਤਾ ਹੋਇ। ਕੀਤਾ ਤਾਣ ਸਵਾਲਿਹੁ ਰੂਪ, ਕੀਤੀ ਦਾਤ ਜਾਣੈ ਕੌਣ ਕੂਤ। ਕੀਤਾ ਪਸਾਉ ਏਕੋ ਕਵਾਉ, ਤਿਸ ਤੇ ਹੋਏ ਲਖ ਦਰਿਆ। ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾਂ ਵਿਚਾਰੁ, ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਏਕ ਵਾਰ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਜੋ
तुध भावै साई भली कार। तू सदा सलामत निरंकार। शब्द गुरु चवर छत्र तखत के मालिक पातशाह सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब जी के सजे हुए दरबार दे विच सतसंगत दीयां घड़ियां मान रहे सतसंगत रूप हो जाण वाले प्यार मुहब्बत दे विच गुरु दर ते बैठ के गुरु महाराज जी की बाणी नूं पाठ रूप दे विच कीर्तन रूप दे विच श्रवण कर रहे सन। गुरु महाराज जी ने सतसंगियां लई ये एक बहुत सरल ते सौखा राह दसे है। सतगुरु की बाणी सत स्वरूप है, गुरबाणी बनी है। जदों तक सुनने वाला गुरबाणी बन नहीं जाता, भाव गुरबाणी वर्गी विचार जो गुरबाणी का टीचा है, गुरबाणी का जो मकसद है, गुरबाणी ने जिहड़ी मंजिल निश्चित की है उतों तक अपड़ ना जावे, उदों तक उहदा ये सफ़र, उहदी एक घालना, उहदी ये मशक्कत जारी रहती है। सतसंगत का रूप मान रहे हाँ, आओ गुरबाणी विचार का समा है। चल रही लड़ीवार जपबाणी की विचार जिसकी लगातार एक एक पौड़ी की विचार करदे 15 पौड़ियां गुरु रहमत नाल संजियां हुई हैं। 16वीं पौड़ी का पाठ आप जी ने श्रवण किया है। गुरु असीस लैके मुबारक पौड़ी को विचारन का यतन करिए। पातशाह कलगीधर महाराज वालों बख्शिश की फतेह नाल सांझ पाइए। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु गुरु नानक महाराज जी ने जप बाणी दे विच जिथे मनुखी जीवन नूं सचियार हो जाण दी, सचियार बनण दी प्रेरणा देंदे होया महाराज जी ने आप ही बड़ा सौखा ते सरल रस्ता दर्शाउंदे होया आखिया कि हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। गुरु महाराज एक एक पौड़ी दे विच ये दो विषयां नूं डिफाइन करदे होया, ये दो विषयां नूं महाराज जी ने बिल्कुल नखेड़ के दसदे होया इस गल वल ध्यान दिवाया कि सचियार किवें बनिया जाना है, ये ध्यान रखिए। ते कूड़ दी पाल किवें टुट सकदी है, ते असल दे विच कूड़ है कि कूड़ दी पहचान हो जाए, कूड़ दी शनाखत हो जाए ताकि सौखा हो जाए कूड़ दी पाल नूं तोड़ना ते सचियार बनण दे राहे पै जाना। तकरीबन पौड़ियां दे विच महाराज ये दो विचारां नूं पूर्ण रूप दे विच फोकस करदिआं महाराज विस्तार करदे ने। सुणिया दीआं 4 पौड़ियां संजियां होईयां, उहदे बाद मन्ने दीआं पौड़ियां आईयां। गुरु असीस नाल असीं ये गल विचारी सी कि सुरत दी सांझ हो जानी एज ए सुने, नहीं तो बाहरी तौर पर असीं जदों कुछ सुन रहे हैं, आवाज़ सुन रहे हैं पर वो अंदर रुक नहीं रही, सुरत तक टच नहीं की, असीं कहने असीं सुनिया नहीं। उदाहरण मात्र मैं पिछली गल तां लैना चाहुंदा क्योंकि एक लड़ी है जपबाणी की। क्लास विच बच्चे सारे पढ़ रहे ने, कुछ बच्चे इम्तिहान दे विच घट नंबर ले आए, फेल होए, मापियां ने शिकायत की ते अग्गों पढ़ाउण वाले टीचर ने आख्या कि पढ़ाया तो सारिਆਂ ਨੂੰ बराबर गया सी पर तुहाडा बच्चा सुनदा नहीं सी, ध्यान नाल नहीं सी सुनदा। हुण बच्चा बैठ रहा है, आवाज़ सुन रहा है पर असल दे विच उस सुनन दी जिहड़ी प्रॉपर प्रक्रिया है ना वो अदा नहीं सी हुई। वो एक तरीका, एक प्रोसैस जिहड़ा सी उस विचों बच्चे लंघ नहीं सके। वो प्रोसैस की है कि उन्होंने आवाज़ सुनी है, डायलॉग सुने ने, शब्द सुने ने, टीचर के कोलों लैसन सुने हैं
ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ। ਸੁਰਤ ਦਾ ਕਈ ਹੋਈ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜੋੜਨਾ ਐਜ਼ ਏ ਸੁਣਿਆ। 4 ਪੌੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੰਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਅਗਲੀ ਅਵਸਥਾ, ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ। ਸੁਰਤ ਦੀ ਸਾਂਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੰਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੰਨੇ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਜੋ ਮੰਨ ਜਾਏ, ਤੇ ਮੰਨੈ ਦੁਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਮੰਨ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ 16ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਪੰਚ। ਪੰਚ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪੰਚੇ ਪਾਵੈ ਦਰਗਹ ਮਾਨ। ਪੰਚ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਰਣ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੈ। ਕੰਟੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਰਣ ਕਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਮੀਨਿੰਗ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਕਰਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਥ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ। ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਾਂ ਕਾਮਨ ਵਰਡ ਹੈ 3 ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, ਪਰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੀਨਿੰਗ ਉਦਾਂ ਦੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ, ਕਿਤੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਿਹਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਤੇਰੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਹੈ ਮਿਲ ਪੀਵੋ ਭਾਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾਮ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ, ਵਕਤ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਹਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਦਾਰਥ ਖਾਂਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਜਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਛੱਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਹੇ। ਕਿਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆਖਿਆ, ਪਸ਼ੂ ਮਿਲੇ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਖੜਖਾਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ, ਨਾਮ ਵੀ ਹੁਣੇ ਆਦਮੀ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਕਰਮ ਕਰੇ। ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਅਰਥ ਦੁੱਧ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਅਰਥ ਪਦਾਰਥ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਅਰਥ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਬਾਣੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕਰਤੇ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਰਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਇਨੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 5 ਵਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਮਾਇਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਅਵਰ ਪੰਚ ਹਮ ਏਕ ਜਨਾ, ਕਿਉਂ ਰਾਖੇ ਘਰ ਬਾਰ ਮਨਾ, ਮਾਰੇ ਲੂਟੇ ਨੀਤ ਨੀਤ, ਕਿਸ ਆਗੇ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਜਨਾ। ਉੱਥੇ ਪੰਚ ਦਾ ਅਰਥ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ। ਅਵਰ ਪੰਚ ਹਮੇਕ ਜਨਾ, 5 ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 5 ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸਿਕ ਇਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਈਰਖਾ, ਦੁਐਖਤਾ, ਦੁਬਦਾ, ਨਿੰਦਾ, ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ। ਰੀਜ਼ਨ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ। ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਗੁਨਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਦੁਬਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਲੋਭ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਜੁੜੇਗਾ, ਕਿਤੇ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਟੱਚ ਹੋਏਗੀ ਗੱਲ, ਕਿਤੇ ਮੋਹ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਏਗੀ ਗੱਲ। ਅਵਗੁਣ ਗੁਨਾਹ ਬੇਅੰਤ ਨੇ, ਪਰ 5 ਬੇਸਿਕ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸੇ ਗਏ। ਪੰਚ ਮਨਾਏ, ਪੰਚ ਰੁਸਾਏ, ਇਦਾਂ 5 ਸ਼ਬਦ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵਰਤੇ ਆ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਆਏ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਹੈ ਪੰਚ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਪੰਚ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਇਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਪ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜੋਗੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ ਜਦੋਂ ਖੰਡਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਹਿਲਾ ਖੰਡ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਰਾਤੀ ਰੁੱਤੀ ਥਿੱਤੀ ਵਾਰ, ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਪਾਤਾਲ, ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਥਾਪ ਰੱਖੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲ, ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜੁਗਤ ਕੇ ਰੰਗ, ਤਿਨ ਕੇ ਨਾਮ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤ, ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ, ਸੱਚਾ ਆਪ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ, ਤਿਥੈ ਸੋਹਨ ਪੰਚ ਪਰਵਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਔਰ ਇਹਦੀ ਬਣਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਇਹ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖੋ।
ਕ੍ਰੀਏਟ ਤੇ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਭਨੀਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਚਮਕਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਐਜ਼ ਏ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਣ, ਐਕਸੈਪਟਡ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਐਕਸੈਪਟ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਹੈ ਤਿੱਥੈ ਸੋਹਣ ਪੰਚ ਪ੍ਰਵਾਹ। ਹੁਣ ਉਹ ਪੰਚ ਕੀ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਚਿਆਰ ਬਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚਲਾਈ ਹੈ ਜਪ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੂੜ ਦੀ ਕੰਧ ਤੋੜਨ ਦੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੀ ਸੁਰਤ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਿੱਧਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਰਤੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਸੁਣੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਮੰਨਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੰਨੈ ਭਾਵ ਮਨ ਜਾਏ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਮਨ ਪਤੀਜ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੈ ਪੰਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਸਟੇਜ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਖਰੀ ਅਰਥਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੀ ਨੇ ਪੌੜੀ ਦੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਪਕੜ ਹੋਵੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਸ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਅਰਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੜਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੁਲੇਖੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਏ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਨਾ ਪਾਠ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਲੈਸਨ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਲੈਸਨ ਨੰਬਰ 1, ਲੈਸਨ ਨੰਬਰ 2, ਐਜ਼ ਏ ਲੈਸਨ ਜਪ ਬਾਣੀ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਠ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਸ ਕੰਮ ਮੁਕਾਉਣਾ ਹੈ, 10 15 20 ਮਿੰਟ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਲੈਸਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ, ਲੈਸਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਲਾਸ 'ਚ ਬੈਠਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਟੀਚਰ ਕਹੇ ਲੈਸਨ ਨੰਬਰ 13 ਕੱਢ ਲਵੋ, ਕੱਢੇ, ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਦੇ ਹੁਣ ਆ ਜਾਈਏ ਅਗਲੇ ਤੇ, ਉਹ ਕਹੇਗੀ ਪਿਛਲਾ ਸਮਝ ਆਇਆ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ? ਉਹ ਲੈਸਨ ਹੈ। ਪਾਠ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਾਠ ਨੰਬਰ 1। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਪਾਠ ਲੈਸਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਜਪ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਜ਼ ਏ ਲੈਸਨ ਹੈ ਇੱਕ, ਉਹਨੂੰ ਉਦਾਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨਿਗਾਹ ਹੇਠ ਲੰਘਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਪੀਡ ਵਧੇਰੇ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਸਲਾ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਣੀ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਦਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹੇਗੀ ਪੜ ਪੜ ਗੱਡੀ ਲੱਦੀਆਂ ਪੜ ਪੜ ਭਰੀ ਗਏ ਸਾਲ, ਤੇ ਉਹੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਕੇ ਕਹੇਗੀ ਸਹਿਜੇ ਗਾਵਿਆਂ ਥਾਏ ਪਵੈ ਬਿਨ ਸਹਿਜੇ ਕਥਨੀ ਬਾਦ। ਜੋ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਲੈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਨਿਕਲਣਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ। ਇੱਕ ਜੁਗਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੈਥਡ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੇ ਜਾਣਨ ਦਾ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਪਕੜ ਹੋਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਚੋਣ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਬਾ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਬੜੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ, ਬੜੀ ਸੁਪਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੀ ਪਕੜ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਮਨੁੱਖ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੁਣੇ ਮੰਨਿਆ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਪੰਚ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਨਗਰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੰਜੀਆਂ ਪੀੜੇ ਭਾਵ ਇਹ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਨੇ, ਕਾਲਜ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਡੇ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਮੱਥੋ ਮੁਰਾਰੀ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਅੱਜ ਤੇ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੌਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਕਦਾ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਜਿਸ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਲਾਈਨ ਦੀ ਦੁਰਗਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਭੇਜਣਾ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹਾਂ ਭੇਜਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਡਾਕਟਰ, ਵਕੀਲ, ਜੱਜ, ਪਾਇਲਟ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨਾ ਬਣੇ। ਕਿਉਂ? ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੈਲਿਊ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਜ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲਦੀ ਆਏਗੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ
ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤੇ, ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰੀ ਸਮ ਜਲਨ ਤੀਰ ਵਿਪਾਸ ਬਣਾਇਓ, ਐਜ਼ ਏ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਚੰਗੇ ਸੁਰਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਸੁਨੱਖਾ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਟਕਸਾਲ, ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਘੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਿਆਰੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਤਪਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪਿਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਪੰਚ ਓਪਨ ਹੋਏ, ਪਰਦੇ ਚੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਪਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਤਲ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਆਏਗਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਭੇਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਇੰਨੀ ਭੇਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਉਹਦਾ ਈਮਾਨ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਅਸੂਲ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਭੇਜਤਾ ਕਿ ਚਲੋ ਭੇਟਾ ਕਿਉਂ ਗਵਾਈਏ। ਉਸੇ ਘਰ ਦਾ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਚੰਦ ਛਿਲਣਾ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਈਮਾਨ ਕਿਵੇਂ ਡਿੱਗਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਐਜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਖੇਲ ਰਚ ਰਹੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਆਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਸਨ ਨਾ, ਉਚੇਰੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤਪਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲੋਭੀ, ਨਿਤ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਫਿਰੇ ਜਜਮਾਲਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜ ਲੋਕ ਸਭ ਹੱਸਣ ਲੱਗੇ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਨ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਪੁਰਖ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਪੰਜ ਲੋਕ ਸਭ ਹੱਸਣ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਤ ਸੰਗੀਆਂ ਲਈ, ਜੁੜੇ ਹੋਇਆਂ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੋਜ਼ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 16ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਜਣ ਨੇ, ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਨੇਕ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਐਜ਼ ਏ ਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨੇ, ਉਹੀ ਕਬੂਲ ਨੇ, ਉਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਸੈਪਟਡ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ, ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਕੰਪਲੀਟ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪੰਜ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਕਬੂਲ ਹੋਣਾ ਹੀ ਤਾਂ ਔਖਾ ਹੈ, ਪਰਵਾਨੇ ਚੜ ਜਾਣਾ ਹੀ ਤਾਂ ਔਖਾ। ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਜਾਏ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ, ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਤੇ ਉਹੀ ਨੇਕ ਪੁਰਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਇੱਥੇ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਆਗੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸਰਮੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਆਗੂ, ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਨਾਇਕ ਹੋਏ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਇਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਵ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਉਸ ਥਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸਰੋਤ ਬਣਦੇ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਲਿਖਿਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਧਾਰਮਿਕ ਅਕੀਦੇ ਨੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ ਰੱਖਣੀ, ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਖੁਦਾ ਖੁਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਹਲੀਮੀ ਹੋਵੇ, ਸੁਭਾਅ ਹੋਣੇ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਵਰਤ ਸੰਤੋਖ ਤੀਰਥ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਇਆ ਦੇਵਤਾ ਖਿਮਾ ਜਪਮਾਲੀ ਤੇ ਮਾਨਸ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ।
पर उन्होंने विच आ क्वालिटी होनी जरूरी है जो प्रधान ने। तो वो किहड़ी है? महाराज कहते हैं सच वर्त। जिवें लोग वर्त रखते हैं हुण अपने आप दे विच जिहड़ा वर्त सी ਉਹਦੀ बैकग्राउंड कुछ भी होवे, बीबियां नूं ही वो गल दित्ती गई है, ਅਸੀਂ उस पासे नहीं जा रहे, पर वर्त रखण वाले दा ਇਹ ਹੁੰਦਾ कि मैं दृढ़ हाँ, वो हुण खाएगा नहीं, उन्हें प्रण कर लिया, एक वादा कर लिया उन्हें अपने देवते नाल, अपने धर्म नाल, अपने असूलों नाल। उन्हें आख्या जी मैं हुण सारे दिन कुछ खाना नहीं, एक एज एक वचन है, एक प्रण है। श्रेष्ठता दा, प्रधानगी दा, श्रेष्ठ मनुख दा महाराज कहते ने ये एक प्रण हुंदा है। वो की हुंदा है? सच वर्त। वो सच दा वर्त रखदा है। सच दा वर्त की हुंदा है? सच ते दृढ़ रहना, सच तो डोलना नहीं, सच ते पूरा विश्वास रखना, सच तो थिड़कना नहीं है। जिवें कोई वर्त तो नहीं थिड़कदा, वर्त ते पूरा विश्वास रखदा है। सच वर्त संतोख तीरथ ते संतोख दा तीरथ बनाउंदा है। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੀਰਥ ਹੈ ਸੰਤੋਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੱਚ ਵਰਤ ਸੰਤੋਖ ਤੀਰਥ, ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਤੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪੂਰੇ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ, ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਲਗਨ ਲਾ ਕੇ, ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ। ਸੱਚ ਵਰਤ ਸੰਤੋਖ ਤੀਰਥ, ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਦਇਆ ਦੇਵਤਾ, ਉਹਦਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, दया वाला सुभाव ही देवता वाला सुभाव है। तुसी जदों बाणी दे विच पढ़ोगे ना, जिन मानस ते देवते कीए करत न लागी वार, आसा की वार दा पहला सुभाव, बलिहारी गुर अपने दिवहाड़ी सदवार, जिन मानस ते देवते कीए। ते की गुरबाणी देवतियां नूं मनदी है? बाणी तां कहंदी देवी देवा मूल है माया, हूं तो एक रमैया लैहो आम देव बदलै बन दिओ, मैनू नहीं चाहिए। पर ये जिहड़ा इत्थे महाराज वरत रहे ना पॉजिटिव अर्थां दे विच कि जिन मानस ते देवते कीए, उत्थे देव सुभाव वाला, दया वाला सुभाव, देव बिरती वाला सुभाव, चंगा सुभाव दी महाराज उत्थे गल कर रहे हैं। सो इदां महाराज कहंदे दया देवता, खिमा जपमाली। ਉਹਦੇ ਕੋਲ जपमाली ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਮਾਲਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? खिमा। खिमा ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ, ਬਖਸ਼ਣ ਦਾ ਸੁਭਾਅ। ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਖਾਮੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦਇਆ ਦੇਵਤਾ, ਖਿਮਾ ਜਪਮਾਲੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਮਾਨਸ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਉਹ ਲੋਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਤੇ ਆਮ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਅਸੂਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਵੇਕਲਾਪਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੰਤ ਸੁਭਾਅ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੰਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਏ ਬਰਥ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਵੰਡਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਏ ਬਰਥ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਦੋਸ਼ ਮੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਨੀਚ ਹੋ ਤੇ ਨੀਚ ਹੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੂਦਰ ਹੋ ਤੇ ਸ਼ੂਦਰ ਹੀ ਅਖਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਛੂਤ ਹੋ ਤੇ ਅਛੂਤ ਹੀ ਹੋ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਥਾਂ ਪ੍ਰਸਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਕਸ ਕੇ ਹਮ ਬਾਰਿਕ, एकल माटी कुंचर चीटी, भांजन है बहु नाना दे। इत्थे महाराज कहते माटी एक अनेक भांत कर साजी साजनहार है। मिट्टी इको ही है, घुमियार इको ही है, भांडे वख-वख बनाए जा रहे हैं, कोई फर्क नहीं है घुमियार की निगाह दे विच भांडियां दा, कोई खामी नहीं है। ना कच पोच माटी के भांडे, पोच कहते हैं कमी, ना कच पोच घुमार है, ना घुमियार च कमी है, ना मिट्टी दे विच कमी है। फिर महाराज इत्थे गुरमुख मनमुख क्यों कह रहे हैं, इत्थे भगत ते साकत क्यों कह रहे हैं, फिर इत्थे महाराज किसी नूं मूर्ख ते किसी नूं संत क्यों कह रहे हैं? एक कैटेगरी किहड़ियां होईयां? फिर अपने आप से क्वेश्चन मार्क लग जाए कि जे महाराज उत्थे प्रवान नहीं कर रहे कि कोई शूद्र अखवा रहा, कोई ब्राह्मण अखवा रहा, कोई पंडित अखवा रहा, ते किसी नूं नीच किया जा रहा है, ते महाराज तुसीं क्यों कह रहे हो गुरमुख मनमुख साकत ते भगत? ये कैटेगरी की ने? फिर
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੀਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁਭਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਜੋ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਬਰਥ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਉੱਤਮ ਸੇਧਰ ਉੱਤਮ ਕਹੀਏ, ਨੀਚ ਕਰਮ ਬਹਿ ਹੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਨੀਚ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੀਚ ਹੀ ਅਖਵਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਮ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤਮ ਥਾਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਮਾਣ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਸਾਰੀ ਕਰਮ ਫਿਲਾਸਫੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ, ਸੱਚਾ ਆਪ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ, ਕਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਕਤ ਸੁਭਾਅ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਕਤ ਹਰ ਰਸ ਸਾਧ ਨਾ ਜਾਣਿਆ, ਤੇ ਨੰਤਨ ਹੋ ਮੈਂ ਕੰਡਾ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਨੇਕ ਤੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਜੀਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ, ਚਾਲਾਂ ਨਿਰਾਲੀ ਭਗਤਾਂ ਕੇਰੀ ਬਿਖਮ ਮਾਰਗ ਚੱਲਣਾ। ਐਸੇ ਕਰਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਦਾ ਨਾਮਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਪੰਚ ਪ੍ਰਮਾਣ, ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕੁੱਲ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਖਵਾ ਰਿਹਾ। ਵਾਹ, ਉਹਦੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟਤਾ ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ। ਉਹ ਆਗੂ ਹੈ, ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੰਚ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਤੇ ਦੇ ਲਾਰ ਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਕੀਤਾ, ਆਪ ਹੁਣ ਕਰਤੇ ਵੱਲ ਅਸੈਪਟਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਚ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਚੇ ਪਾਵੇਂ ਦਰਗਾਹ ਮਾਨ। ਉਹ ਪੰਜ ਜਨ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦਰਗਾਹ ਮਾਨ, ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਮਾਨ। ਹੁਣ ਦਰਗਾਹ ਕੀ ਹੈ? ਆਮ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਬੰਦਾ ਦਰਗਾਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਚਹਿਰੀ ਸਜਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਫਾਈਲ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਰਮ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਾਂ ਪਿਛਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਇੱਥੇ ਕਰਨੀ ਕਾਗਦ ਮਨ ਮਸਵਾਣੀ, ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਦੋਏ ਲੇਖ ਪਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਲੇਖਾ ਲਿਖਣ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਸਾਧਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕਾਗਜ਼, ਪੈਨ, ਸ਼ਾਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ। ਲਿਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਹੈ। ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਧਰਮਰਾਜ, ਕੋਈ ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਤੇ ਕੋਈ ਆਫਿਸ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਇਹੋ ਜਿਹੇ, ਕੋਈ ਡਾਇਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਜਿਸ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਅਸੀਂ ਧਰਮਰਾਜ ਲਫ਼ਜ਼ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਬਸ ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਵਾਲਾ ਧਰਮਰਾਜ ਚੁੱਕ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਚੋਂ ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਚੁੱਕ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆਉਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਵਰਡ ਤੇ ਉਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨਵੀਂ ਹੈ, ਵਿਆਖਿਆ ਨਵੀਂ ਹੈ, ਅਰਥ ਨਵੇਂ ਨੇ। ਜੇ ਅਰਥ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਤਨ ਚੁੱਕ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਕਹੋਗੇ ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ? ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਨਿਰਮਲ ਆ? ਆਪਾਂ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਨਿਰਮਲ ਆ? ਕੰਮ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਅਰਥ ਹੀ ਉਹ ਲੈ ਲਏ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਚੁੱਕ ਕੇ। ਉੱਥੇ ਟਿੱਕੇ ਦਾ ਅਰਥ ਉਹ ਮੱਥੇ ਦਾ ਟਿੱਕਾ ਲੈਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਟਿੱਕੇ ਦਾ ਅਰਥ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਰਾਮਦਾਸ ਸੋਢੀ ਤਿਲਕ ਦੀਆ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਜੀ ਤਿਲਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਚੱਕ ਕੇ ਹੁਣ ਘਸਾ ਕੇ ਹੁਣ ਮੱਥੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੰਦਨ ਲਾ ਦਵਾਂਗੇ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਰਥ ਸਮਝੋ, ਪਰ ਕਰਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਤਿਲਕ ਦਾ ਅਰਥ ਮੱਥੇ ਦਾ ਤਿਲਕ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਤਿਲਕ ਆਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਥੇ ਤਿਲਕ ਹੱਥ ਮਾਲਾ ਬਾਨਾ ਲੋਗਨ ਰਾਮ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੰਡੈਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਣੀ ਸਰੇਆਮ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਤਿਲਕ ਆਪ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਤਿਲਕ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਪੋਥੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਥੇ ਨਾਨਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਤਿਲਕ, ਸ਼ਬਦ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਾ ਤਿਲਕ, ਮਾਇਨੇ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦਰਗਾਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਦਰਗਾਹ ਪ੍ਰਭੂ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਥਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਰਹਿੰਦਾ। ਦਰਗਾਹ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ, ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿਚਵਾਸ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ, ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਜੋ ਖੋਜੈ ਸੋ ਪਾਵੈ। ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ।
ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਇੱਕੋ ਸੋਈ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਦੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰਮਤਿ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਲੱਭਣ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਾਹੇ ਰੇ ਬਨ ਖੋਜਨ ਜਾਈ, ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ ਸਦਾ ਅਲੇਪਾ, ਤੋ ਹੀ ਸੰਗ ਸਮਾਈ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਘਟ ਘਟ ਮੈਂ ਹਰਜੂ ਬਸੈ, ਸੰਤਨ ਕਹਿਓ ਪੁਕਾਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਰਗਾਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਹੁਣ? ਅੰਦਰ ਰਾਜਾ ਤਖਤ ਹੈ, ਆਪੇ ਕਰੇ ਨਿਆਉ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਨਸਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਖੁਦ ਦਾ ਮਾਣ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਡ ਇਨ ਹਿਮਸੈਲਫ ਕਹਿ ਲਈਏ ਆਪਾਂ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਨੂੰ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ, ਉਹ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਦਿਖਾਏਗਾ ਮਾਣ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਤਰਲੇ ਮਾਰੇਗਾ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬੜਾ ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਪਿਆ, ਲੋਕ ਦੇਣ ਨਾ ਦੇਣ, ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਖੁਦ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਦ ਦਾ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਚੇ ਪਾਵੇਂ ਦਰਗਾਹ ਮਾਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕ ਕਰਨ ਨਾ ਕਰਨ, ਮੇਰਾ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਲੋਕ ਹੁਣ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ, ਇਹਦਾ ਫਰਕ ਕੀ ਪੈਂਦਾ? ਲੋਕਨ ਕੀ ਚਤੁਰਾਈ ਉਪਮਾ। ਸਮਾਜ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਬੈਸੰਤਰ ਜਾਰ, ਕੋਈ ਭਲਾ ਕਹੋ ਭਾਵੇਂ ਬੁਰਾ ਕਹੋ, ਹਮ ਤਨ ਦਿਓ ਹੈਟਾ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣਾ ਮਾਨ ਅਭਿਮਾਨ ਦਾ ਮੈਟਰ ਹੀ ਮੇਰਾ। ਜਦ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਮਾਨ ਅਭਿਮਾਨ ਮਧੇ ਸੋ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ। ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਰੱਬ ਦਾ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਕਦੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਖਲਕਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਾਨ ਅਭਿਮਾਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਫਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਮਾਨ ਅਭਿਮਾਨ ਮਧੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰਾਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਮਾਰਗ ਦੀ ਪਕੜ ਹੈ, ਤੁਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਅਦਬ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਚੇ ਪਾਵੇਂ ਦਰਗਾਹ ਮਾਨ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਚੇ ਸੋਹੇ ਦਰ ਰਾਜਾਨ। ਉਹ ਪੰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਜਨ ਨੇ, ਕਾਬਿਲ ਨੇ, ਸੁਣੇ ਤੋਂ ਮੰਨੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋਹੇ, ਸੋਹੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੋਭਦੇ ਨੇ, ਸੋਭਨੀਕ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਮੁਖੀਆਂ ਮੂੰਹ ਮੋਹਣੇ ਗੁਰ ਹੇਤ ਪਿਆਰ, ਸੱਚੀ ਭਗਤੀ ਸਚ ਰਤੇ ਦਰ ਸੱਚੇ ਸਚਿਆਰ, ਆਣੇ ਸੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ਸਭ ਕੁਲਕਾਂ ਕਰੇ ਉਧਾਰ। ਪੰਚੇ ਸੋਹੇ, ਸੋਭਦੇ ਨੇ। ਦਰ ਰਾਜਾਨ, ਦਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰੱਬੀ ਦਰ ਤੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਰ ਤੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰ ਭਾਵੇਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ, ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਦਰ ਬੰਦ ਕਰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਹੁਣ ਦੁਆਰੇ ਦੁਆਰ ਸਵਾਨ ਜਿਉਂ ਦੌਲਤ ਨਹਿ ਸੁਧ ਰਾਮ ਭਜਨ ਕੀ, ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਸਵਾਨ ਕੁੱਤੇ ਵਾਂਗ ਦਰ ਦਰ ਤੇ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ, ਦਰ ਦਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕਰਨੀ, ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਦਰ ਦੀ ਪਕੜ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਦਰਵੇਸ਼। ਦਰਵੇਸ਼, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਦਰ ਤੋਂ ਹੀ ਵੇਸ਼, ਦਰਵੇਸ਼, ਦਰ ਦੀ ਪਕੜ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ। ਜਿਹਨੇ ਦਰ ਨੂੰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਉਸ ਦਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦਰ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਕੋ ਦਰ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੋ ਦਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਦਰ ਤੇਰਾ ਕਿਹਾ, ਸੋ ਘਰ ਕਿਹਾ, ਜਿਤ ਬੈ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੇ, ਵਾਜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਅਸੰਖਾਂ, ਕੇਤੇ ਤੇਰੇ। ਅਗਲੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌੜੀ ਆਉਣੀ ਹੈ ਸੋਦਰ। ਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦਰ, ਨਜ਼ਾਰਾ ਤੇ ਵੇਖੋ ਉਸ ਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ, ਹਰ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇਗਾ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ। ਪੰਚੇ ਸੋਹੇ ਦਰ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਰ ਦੀਵਾਨ ਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਜਾਨ। ਰਾਜਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਂਗ ਸੋਭਦੇ ਨੇ, ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ। ਪੰਜ ਜਨ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਜਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਉਡੀਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਮ ਪ੍ਰਜਾ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੰਤਰੀ ਮੰਤਰੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਖੜ ਜਾਂ, ਐਸੇ ਇੱਕ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ।
उस दृश की गल चल रही है, ਉਹਦਾ सन्मान उस पद्धर ते लोग करते हैं, लोग ਉਹਦੇ नाम सुनते सिर झुका देंगे हैं, उन्होंने मूँह जय जयकार के शब्द निकलते हैं, राजियां मंगर ਉਹਦੇ इस दर घर कुदरत के विच उन्होंने मान सन्मान दिवाया जाता है। पंचे सोहे दर राजान, महाराज कहते हैं पंचा का गुर एक ध्यान। प्रोफैसर साहब सिमरा ने इत्थे अर्थ बड़े प्यारे कीते ने, उन्हां पंच जना दा जिहड़ा ध्यान है ना, निशाना है, ध्यान का अर्थ किया पूर्ण रूप दे विच जिहड़ा असीं कहिए फुल फोकस किया है, निशाना जिहड़ा उन्हां दा वो की है, गुर एक। पंचा का गुर एक ध्यान। इत्थे गुर दा अर्थ अकाल पुरख है। बाणी दे विच गुरु महाराज ने जिथे ये लफ्ज आप वरते ने ना, गुर, तुसीं अगे जाके भी पढ़ोगे, गुर ईश्वर गुर गोरख ब्रह्मा गुर पार्वती माई, उत्थे गुर अकाल पुरख लई वरतिया गया। जिथे बाणी लई आएगा उत्थे शब्द गुरु, सुर तो चेला, बाणी गुरु, गुरु है बाणी, गुरु बाणी लई भी आएगा, गुरु महाराज लई भी आया, गुरु नानक साहब जी लई भी आया, गुरु नानक अर्जन साहब महाराज लई भी आया। तरण गगन नवखंड में जोत सब रूपी रहे हो भन, भन मथुरा विच भेद नहीं, गुर अर्जन प्रतख हर, उत्थे गुरु गुरु अर्जन साहब लई भी आया। ते इत्थे गुर दा अर्थ है करतार, परमेश्वर, अकाल पुरख। पंचा का गुर एक ध्यान, उन्हां दा निशाना, पंच जना दा निशाना हुंदा है एक अकाल पुरख। और निशाने तो नहीं चूक करते, निशाने तो ओरा परा नहीं जाते। वो कहते हैं साहिब मेरा इको है, निशाना क्लीयर है उन्हां दा, वो दुविधा च तां ही नहीं पैंदे। इको है भाई, आओ सारे रल के पढ़ी जी, जिन्हें भी आप इत्थे बैठे हैं, बिल्कुल कमर सीधियां करके, क्योंकि गुरु के दर से एक्टिव होकर बैठिए, आप बाणी नाल नाल गाइए, पढ़िए, इंजॉय करिए बाणी को। आप सत्संग का रूप बनना है, ये प्रैक्टिस चल रही है गुरु के दर से बैठ के, कि गुरबाणी को गाना, कीर्तन रूप के बाणी को विचारना, एज ए अंडरस्टैंड करना, तो उन्हें इंजॉय करना अपनी लाइफ में। सतगुर की बाणी सतस्वरूप है, गुरबाणी पढ़ी है। आओ सारे रल के पढ़िए। एको है भाई एको है, एको है भाई एको है, एको है भाई, साहिब मेरा एको है, साहिब मेरा एको है, साहिब मेरा एको है भाई एको है, एको है भाई एको है, एको है भाई, साहिब मेरा एको है, साहिब मेरा एको है, साहिब मेरा। महाराज बार बार दो पंक्तियां दे विच एक एक लफ्ज वरते ने, एको है भाई, एको है, साहिब मेरा एको है, इको ही है। पंचा का गुर एक ध्यान, उन्हां दा सारे दा सारा ध्यान, निशाना एक करतार ही है, बस एक करतारी गुणा की गल, एक परमेश्वर के हुक्म की गल, एक निरंकाल अकाल पुरख वाहिगुरू के पसारे की गल, उहदे ब्रह्मंड की गल, उहदी कायनात ते उहदे उम्मत की चर्चा, उन्हां दी सुरत का हिस्सा होंदी है। उस एक तो बगैर कोई गल आउंदी नहीं उन्हां दे माइंड च। महाराज अगली पंक्ति च आखदे ने, जे को कहे करे विचार, करते के करने नाही शुमार। वो पंच जन जरूर श्रेष्ठ ने, क्योंकि उन्होंने सुने ते मनने की अवस्था को हासिल किया है, मन करके मन पतीजे हुए नाल जुड़े हैं। पर महाराज कहते हैं उन्होंने जीवन च दावा नहीं होता कि असीं रब दा शुमार पा लें। शुमार कहते हैं उदांत अकाल पुरख वाहिगुरू दे बढ़ाए हुए फलसफे बारे वो दावे नाल कहण जी असीं सारा दस सकते हैं, एडी उच्ची अवस्था ते आ गए हैं। महाराज कहते वो दावेदार नहीं होंदे। जे को कहे करे विचार, जे कोई कहता है विचार करता है, महाराज कहते हैं करते के करना है। करतार अकाल पुरख वाहिगुरू दे करने, उहदी बनाई हुई किरत, उहदे कीते हुए काम करते, कह करना नाही शुमार।
शुमार नहीं है, कोई अंत नहीं है, कोई आखिर नहीं है। वो कहते हैं अंत है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। हर की गत ना को जाने, जोगी जति तपी पचहारे, अरबो लोक सियाने। क्यों? खिलमे राव रंग को करही, राव रंग कर डारे, रीते परे परे सखनावे, ए ताप को व्यवहार है। अखीर नहीं है, अंत नहीं है, करते के करने नहीं शुमार। महाराज कहते ने ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ, ਸੰਤੋਖ ਥਾਪ ਰੱਖਿਆ ਜਿਨ ਸੂਤ, ਜੇ ਕੋ ਬੁਝੈ ਹੋਵੇ ਸਚਿਆਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਤੇ ਸਚਿਆਰ ਬਣਨ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਪ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਵੇਂ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੂੜ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ, ਇਸੇ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀਆਂ 'ਚ ਦਰਸਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਝੂਠ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਬੇਸ ਹੀ ਝੂਠ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੂੜ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਸਚਿਆਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ। ਤੇ ਪੰਜ ਜਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਚਿਆਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਬੁੱਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ, ਮਹਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਕਿਹੜੇ ਬੇਸ ਤੇ ਹੈ? ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ। ਧੌਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬਲਦ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਲਦ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਆਖਿਆ, ਤਬਲੇ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ ਭਾਰ, ਧਰਤੀ ਹੋਰ ਪਰੇ ਹੋਰ ਹੋਰ, ਤਿਸਤੇ ਭਾਰ ਤਲੇ ਕਵੜ ਜੋਰ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਧਰਤੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਹਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਕਲਪਨਾ ਕਰਕੇ, ਦਾਵਾ ਬਣ ਕੇ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਬੈਲ ਹੈ, ਬਲਦ ਹੈ, ਧੌਲ ਹੈ, ਚਿੱਟਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਆਇਆ ਕਿ ਵੀ ਜੀ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭੁਚਾਲ ਨੇ, ਅਰਥਕੁਏਕ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੇ ਥੱਲੇ ਬਲਦ ਹੈ ਤਾਂ? ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣੀ ਪਈ ਥੋੜੀ ਜੀ ਕਿ ਚਾਰ ਪੈਰ ਨੇ ਉਹਦੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਪੈਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੱਕਦਾ ਰੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਿੰਨ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਦਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਭੁਚਾਲ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੈਰ ਆਪਣੇ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰੈਸਟ ਦਿੰਦਾ। ਐਸੇ ਕਲਪਨਾ ਇਹ ਸਿਰਜੀ ਗਈ ਕਿ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਬਲਦ ਹੈਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਜਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਚਿਆਰੇ ਬਣਨ ਦੀ ਰਾਹੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਇਨਾਤ ਹੈ ਨਾ, ਕੁਦਰਤ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਤਾ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਧੌਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਥੱਲੇ, ਕੋਈ ਬਲਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਧਰਮ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਿਜ਼ਾਮ, ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਖੜਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਸੱਚ। ਇੱਕੋ ਧਰਮ ਦ੍ਰਿੜ ਹੈ, ਸੱਚ ਕੋਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੱਚ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨਾ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨਾ। ਇੱਕੋ ਧਰਮ ਦ੍ਰਿੜ ਹੈ, ਸੱਚ ਕੋਈ। ਸੱਚ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਖੜਾ ਹੈ। ਧੌਲ ਧਰਮ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ। ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ। ਇਹ ਦਇਆ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ। ਦਇਆ ਵਿੱਚੋਂ ਧਰਮ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦਇਆ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਤਰਸ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜੀਆਂ ਲਈ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਸ਼ੂ ਪਰਿੰਦੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਧਰਮ, ਇਹ ਸੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਕੁੱਲ ਕਾਇਨਾਤ ਖੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਇਆ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਪੰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਦਾ ਪੱਖ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਅਗਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਨੂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਪਾ ਦਿਓ। ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਡ ਹੀ ਹੈ ਦਇਆ ਕਪਾ, ਸੰਤੋਖ ਸੂਜਤ ਗੰਢੀ ਸਤਵਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਇਸਲਾਮ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮਿਹਰ ਮਸੀਤ ਸਿਦਕ ਮੁਸੱਲਾ, ਹਕ ਹਲਾਲ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰਮ ਸੁਨਨਤ ਸੀਲ ਰੋਜ਼ਾ ਹੋ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਉੱਥੇ ਮਿਹਰ ਦਾ ਅਰਥ ਦਇਆ। ਜੇ ਮਿਹਰ ਨਹੀਂ, ਦਇਆ ਨਹੀਂ, ਤਰਸ ਨਾਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਇਆ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਇਹ ਧਰਮ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ, ਸੰਤੋਖ ਥਾਪ ਰੱਖਿਆ ਜਿਨ ਸੂਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਥਾਪਿਆ ਹੈ। ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ, ਇੱਕ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਸੰਤੋਖ ਧਾਰਨ ਕਰੋ ਬਿਨਾ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਕੋ ਰਾਜੇ। ਉੱਥੇ ਭਾਵ ਇਹੀ ਨੇ ਉਹਦੇ, ਇੱਕ ਐਸੇ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ।
डिसिप्लिन दे विच होना, संजम दे विच होना, संतोखी होना। गुर पूरे संजम कर दिया, नानक फिर दुख ना थिया। गुरु बैलेंस वाली लाइफ देता है। वो कहता उतरा चढ़ा, दुख सुख ये लाइफ का हिस्सा ने, पर गुरु संजम देता है। वो कहता संजम बनाना कहता संतोख, संतोख थाप रखिया जिन सूत, सूत का भाव है सूत्र दे विच, मर्यादा दे विच नियमबद्ध होके वाहिगुरु अकाल पुरख ने ये धरती ते धरती दे जीआं नूं एक नियमबद्ध दे विच पालिया होया, रखिया होया। कोई थले धर्म धौल नहीं खड़े। सो महाराज उस कूड़ दी पाल नूं तोड़दियां होया इह सवाल चुक के आखदे ने, महाराज कहंदे ने संतोख थाप रखिया जिन सूत, जे को बुझे होवे सचियार। जे कोई गल नूं बुझदा है, समझदा है, करते दे असूलां नूं जाण रहा है, हुक्म बुझ रहा है ते सचियारे लाइफ दे विच पिया है, सचियार है तबले ऊपर कीता भार। क्योंकि उहदे अंदर इह सवाल जन्म लैंदे ने, जे थल्ले धौड़ है, कोई बल्द खड़ा है ते इन्ना भार उहदे सिर ते रखिया होया है, तबले ऊपर कीता भार। किन्ना भार है? महाराज कहते धरती होर परे होर। वो फिर वो अंदरों कूड़ की पाल टुटती है, वो अंदर क्वेश्चन तुरते हैं, वो माइंड के सवाल पैदा होते हैं कि भी जे धरती थले बल्द है तो वो बल्द कितने खड़ा जिथे पैर थक रहे हैं। यदा मतलब थले होर धरती लियानी पएगी, फिर वो कितने खड़ी है, एक होर बल्द लाना पैना थले, फिर होर धरती। महाराज कहते धरती होर परे होर होर, तिसते भार तले कवण जोर। तले दा अर्थ थले। एक बार मैं अर्थ साझे कीते सन तलवार ते किरपान दे फर्कां दे विच। उत्थे आपां जिहड़ा तलवार कहने ना, उत्थे है कि जिहड़ा तले है ऑलरेडी थले है, ऑलरेडी कमजोर है, ऑलरेडी निहत्था है, कमजोर है, वीक है तुहाडे नालों, उहदे ते वार करना तलवार। ते महाराज ने आख्या हथियार ते उही है, रूप रेखा उही होएगी, उसकी बनतर उही होएगी, पर वो तले वाले ते वार नहीं करेगा जिन्हों गुरु तैयार करेगा, जिन्हों सुरत उच्ची गुरु बख्शेगा, उहदे हाथ विच हथियार उही होएगा पर उहदे मायने बदल देगा। किरपान, वो तले वाले ते वार नहीं करता, कमजोर ते वार नहीं करता। किरपान, वो किरपा लई चुकदा है, वो किरपान जरूर चुकदा है, हथियार उहदे हाथ जरूर चंगा सोभनीक लगदा है। वेखण वाले उन्होंने कोई खाड़कू कहेगा, कोई अतवादी कहेगा, कोई वखवादी कहेगा। महाराज कहते हैं उत्ते किरपा दे विच तुरिया होया है, दया उहदे अंदर पैदा हुई है। वो हथियार उठ भी रहा है ना, जंगे मैदान दे विच भी उतरे है, ते किरपा वास्ते, किसी मजलूम की रखिया लई, जालिम की भखिया लई वो हथियार चुक रहे हैं। सो इस करके महाराज ने जिहड़ा इत्थे वर्ड यूज किया ना, तलै तिसते भार तलै कवण जोर। वो जिहड़ा थले बल्द होर खिलारोगे, उहदे तले उहदे थले महाराज कहते हैं किहड़ा हुण जोर टिकाओगे, किहड़ा बल लियाओगे, वो काहदे ते खड़ा है, झूठ चलना नहीं। कूड़ दी पाल किन्नी को मजबूत करोगे। तां भगत कबीर साहब ने तो इत्थों तक कह दिता, कहते थले दीयां गल्लां छड्डो, थले ते पता नहीं कोई देख सकेगा नहीं सकेगा, आपां उत्ते दी गल कर लईए। कबीर साहब कहते जिहड़ा उत्ते अंबर है, उत्ते आकाश है, चंद्रमा तारे दिखाई दे रहे हैं, ये किदां टिकेंगे सारे, ये किदां खलोते हैं। ओए जो दिसे अंबर तारे, किन ओए चीते चीतन हारे, कहो रे पंडित अंबर कास्यो लागा, बूझे बूझन हार सुभागा। भाई ये गल बुझो ते सही, सुभागे बनो कि ये सारा कुछ निजाम चल किदां रहा है, ये किदे उत्ते टिकिया होया, इत्थे किहड़ा पिलर लगा होया है। थले तो चलो नहीं कोई देख रहा, ऊपर तो दिखती है ना गल। सो गुरु महाराज कहते हैं उत्थे फिर कूड़ नहीं थां रख सकती अपनी। धरती होर परे होर होर, तिसते भार तले कवण जोर, जी जात रंगां के नाम। इस कुदरत दे विच बेअंत किस्म दे जी जंत ने, नाम वख वख ने, सबना लिखिया बड़ी कलाम। महाराज कहते हैं भावी की दावियां दे कोई पंड बन लवे कि जिन्हां लोगों ने अज तक दावे किए ने ना कुदरत बारे, क्याफे लाए ने, अंदाजे लाए ने, सिर्फ प्रूफ नहीं हैगा कोई, वो सारियां दी जिहड़ी इक्को ही कलम वगी हुई है, सबना लिखिया बुरी कलाम। अगर वो इकट्ठी कर ली जाए, महाराज कहते हैं ये लेखा लिख जाने कोई, सारा चिट्ठा कोई तैयार कर लवे,
ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਕਿਆਫਿਆਂ ਦਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਚਿੱਠਾ ਇੱਕ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਲੇਖਾ ਲਿਖ ਜਾਣੇ ਕੋਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੇਖਾ ਲਿਖਿਆ ਕੀਤਾ ਹੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤਾਣ ਸਵਾਲਿਓ ਰੂਪ। ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਬਲ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਕੀਤਾ ਤਾਣ ਸਵਾਲਿਓ ਰੂਪ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਤੀ ਦਾਤ ਜਾਣੇ ਕੌਣ ਕੂਤ। ਕੌਣ ਕੂਤ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਦਾਵੇਦਾਰ, ਕੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਦਾਵੇ ਬੰਨਣ ਵਾਲਾ। ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਉਹਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਾਰੇ। ਕੀਤੀ ਦਾਤ, ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੇ। ਕੀਤੀ ਦਾਤ ਜਾਣੇ ਕੌਣ ਕੂਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਏਕੋ ਕਵਾਓ, ਤਿਸਤੇ ਹੋਏ ਲੱਖ ਦਰਿਆਓ। ਗੱਲ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਮਝ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਪਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਸੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਵੇਖੋ ਕਬੂਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਸਭ ਕੁਝ ਜਨਮ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਕਿਹੜੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੈਸਾਂ ਹੀ ਨੇ। ਗੈਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ। ਗੈਸ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਗੈਸਾਂ ਜੁੜ ਕੇ ਲਿਕਵਿਡ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਉਤਪਤੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਤੋਂ 550 ਵਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ। ਕਰਤੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪਸਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਏਕੋ ਕਵਾਓ। ਕਵਾਓ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਵਾਉਣ ਤੋਂ, ਬੋਲ ਤੋਂ, ਹੁਕਮ ਤੋਂ, ਡਾਇਲੋਗ ਤੋਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਪਸਾਰਾ ਬਣਾਇਆ। ਬਣਿਆ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਏਕੋ ਕਵਾਓ, ਤਿਸਤੇ ਹੋਏ ਲੱਖ ਦਰਿਆਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਦਰਿਆ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਦਰਿਆ ਬਣੇ ਨੇ। ਸਾਚੇ ਤੇ ਪਵਨਾ ਭਇਆ, ਪਵਨੇ ਤੇ ਜਲ ਹੋਏ। ਜਲ ਤੇ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਸਾਜਿਆ, ਘਟ ਘਟ ਜੋਤ ਸੰਭੋਏ। ਇਦਾਂ ਆਪ ਪਸਰ ਗਿਆ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜੋ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸੰਸਾਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤਨ ਸਮਝੋ। ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਜਾਕਾ ਤਨਾ। ਤਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੋਡੀ ਨੂੰ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਤਨ ਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਸਥੂਲ ਹੈ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਤਨ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੋ ਵਰਡ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਵਰਤੇ ਨੇ, ਸਰਗੁਣ ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੁਨ ਸਮਾਧੀ ਆਪ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਨੰਗੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੇਗਾ ਵੀ ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾਓ ਤਾਂ ਮੰਨਾਂਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰੂਪ ਨਾ ਰੇਖ ਨਾ ਰੰਗ ਕਿਛ, ਤਰਹਿ ਗੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰਭ ਪਿੰਡ। ਰੂਪ ਰੰਗਾਕਾਰ ਚ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪੋਹਪ ਮਧਿਉ ਪਾਸ ਪਸਤ ਹੈ। ਫੁੱਲ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫੁੱਲ ਦੇ ਵਿਚਲੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ। ਮੁਕਰੰਦ ਖੁਸ਼ਬੂ ਛੱਡਦਾ, ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਸ। ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਫੜਾਂ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨਾਂਗਾ ਜੀ ਫੁੱਲ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਖਦੀ ਥੋੜਾ, ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਏਕੋ ਕਵਾਓ, ਤਿਸਤੇ ਹੋਏ ਲੱਖ ਦਰਿਆਓ। ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾਂ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਤੇ ਵਾਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸਾਂ, ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾਂ ਵਿਚਾਰ। ਭਾਵ ਇੱਥੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਮੇਰੀ ਕੀ ਤਾਕਤ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ। ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਕਾਰ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਖੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਹੈ, ਸਥਿਰ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਚੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਲਾਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਥਿਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਤੂੰ ਏਕੋ ਜੀ। ਉਹ ਕੇਵਲ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਦਮ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।